vocational education and training program of Weltunga Hilfe actually tries to develop the skills of the rural youth so that they can take up their existing trades based on their available resources in a more skilled approach. Unlike other vocational training program, which generally tries to train rural youth to get an employment in urban area, for example mobile repairing, refrigerator repairing, air condition repairing, we are taking a very different route. If you look at the agriculture sector, it employs the huge majority of 60% of the population. However, currently it contributes only to around 14% of the GDP, and it's growing at a meager 2.5% annually. However, this sector has more potentials. So if we have to develop the rural area, we have to definitely develop the skills of the rural youth around agriculture and allied sectors so that they can find employment in their neighborhood, in their villages. So as part of this program, Weltunga Hilfe has trained over the last 3 years around 2,500 rural youth, and many of them have been able to successfully take up their business. We are providing trainings on sustainable agriculture, non-timber forest produces, food processing and value addition, animal husbandry, renewable rural energy. In rural areas, people learn from their forefathers or from their community. They do not have a systematic learning process. So the training program actually helps this rural youth to go through a learning experience. It covers both practical as well as theoretical training programs spanned over a period of 6 weeks to 1 month. The training program is actually a beginning. Post training, the trainees are helped to develop their business plan, to connect with various institutions such as bank, government programs, so that they can get some kind of support to expand their business, to try out the new ideas. And in this process, around 2,000 youth have been able to initiate their activities around all these trades with a better learned approach and earning a significant income which is a boost to their family. 10 women from 3 groups of Bakura were organized to undergo a 15-day training on rabbit rearing. The training was given by a Howrah-based organization called TONA. The trainees brought 2 rabbits each for domestic rearing. আমাদের মানে মাটির ঘর, তারপরে মানে হাওয়া বাতাস পাচ্ছিল না, আলো পাচ্ছিল না, এর কারণে আর ঘরগুলো সতে গেল জলের জন্য। এই কারণে আমাদের খরগোশ 85-86টি খরগোশ বাচ্চা বড় মিলে মারা গেছে। So they applied to DRDC for supporting the construction of a permanent room for keeping the cages safely. ডিআরডিসি থেকে আমাদেরকে ঘরের সহযোগিতা করেছে ৭৯,০০০ টাকা। এখন কোনো অসুবিধা নেই, এখন আমরা নিজেরাই ওষুধপাতি দিচ্ছি, ওষুধ খাওয়াচ্ছি, ইঞ্জেকশন দিচ্ছি, বাচ্চাগুলোকে দুধ খাওয়াচ্ছি, টাইম মতো আমরা দুবেলা খাবার দিচ্ছি, দুপুরে ঘাসটা দিচ্ছি। একটাও খরগোশ মারা যায়নি, বাচ্চাও ভালো আছে, সুস্থ আছে, বড়গুলোও স্বাভাবিক সুস্থ আছে। 6 মাসের মধ্যে আমরা 50টি খরগোশ বিক্রি করব। টোনার সঙ্গে যোগাযোগ করে ওখানেই আমরা দেব খরগোশগুলো, এখান থেকে নিয়ে যাবে ওরা। একটি খরগোশের দাম হচ্ছে 400, 450, 500 এরকম দাম। সার্ভিস সেন্টার আমাদেরকে অনেকটাই সহযোগিতা করেছে। আমাদেরকে 2বার ট্রেনিংয়ে নিয়ে গেছে, একবার 15 দিনের ট্রেনিংয়ে আর একবার 3 দিনের ট্রেনিংয়ে। সার্টিফিকেট পেয়েছি আমরা। সার্ভিস সেন্টার থেকে আমাদেরকে বিনা ইন্টারেস্টে লোন দিয়েছে 9,000 টাকা, আমরা বিক্রি করে ওটা শোধ করে দেব। যে পরিমাণে বাচ্চা দিচ্ছে সে পরিমাণে আমরা আরও অনেকটা এগিয়ে যাব। এই ব্যবসা, এই খরগোশ পালনটা করে আমরা কিছু আয় রোজগার করতে পারবো।
ছিল, দুটোর থেকে আমাদের এখন 15টি ছাগল হয়েছে। 15টি ছাগলের মধ্যে আরও 3টি ছাগল বাচ্চা দিবে। 7টি শুকর আছে। তারপর আমরা বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনিং দিতে যাই, বীরভূম, পুরুলিয়া, ছাতনা, পশ্চিম মেদিনীপুর। আমরা খরগোশ বিক্রি করেছি 6,700 টাকায়, আর শুকর বিক্রি করেছি 3,700, আর ছাগল বিক্রি করা হয়েছে 2,200 টাকা। মোট হচ্ছে আমাদের 12,400 টাকা বিক্রি করা হয়েছে 6 মাসের মধ্যে। আগে তো কিছু করতাম না, ঘরেই ছিলাম। তো এখন এটা করে, এইটা পালন করে কিছু বিক্রি করে আমাদের একটু পয়সা হচ্ছে। আগে তো পয়সা দিতে পারতাম না ঘরে, আর এমনি তো নিজের জন্য কিছু হচ্ছে পয়সা। প্রাণী পালন করে বছরে আমাদের 15,000 টাকা ইনকাম হয়েছে। যখন আমরা গ্রুপের মধ্যে জড়িত হলাম, ট্রেনিংও নিলাম। ট্রেনিং নেওয়ার পরে তারপরে নানা রকমভাবে শিক্ষা শিখিয়ে পরে যে শিক্ষাগুলো হয়তো ট্রেনিংয়ে আমাদেরকে দিয়ে গেছে, সেই ট্রেনিংয়ের মারফতই আমরা হয়তো করে গেছি। এমনকি সার্ভিস সেন্টারতেও কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়েছি আমরা। তারপর ধরুন এই জাল হাঁড়ি আমাদেরকে আগে ভাড়া করে নিয়ে আসতে হতো। ডিআইডিসি অফিস থেকে আমরা অনেক কিছু ফেসিলিটি পেয়েছি, তার জন্য চাষ আবাদ তো আমরা এগিয়ে চলছি। আমরা পেয়েছিলাম জাল, হাঁড়ি, পাম্প। এইগুলো পাওয়ার পরও কিছুটা আমাদের সাশ্রয় হয়। বাইরের থেকে জাল হাঁড়ি আমাদেরকে আর ভাড়া করে আনতে হয় না। এরপরে ধরুন আগে আমরা মাছ চাষ করতাম কিন্তু খাবার দিতে পারতাম না, সেই করে মাছ দুর্বল হয়ে পড়তো, তাহলে আমাদের আয়টা কমে যেত। এখন ধরুন খাবারও দিতে পারছি, সুযোগ সুবিধা ইয়ে করছি, সেই হিসাবে আগের থেকে মাছের চাষটা একটু উন্নতি হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে। আগে যেভাবে ধানিপোনা তৈরি করতাম, মার্কেটে অতটা বিক্রিও হতো না, সেই মাছের আশায় রয়ে যেত আমাদের সারা বছর। আমরা ফাগুন মাস পেরিয়ে গেলে, মাঘ ফাগুন পেরিয়ে গেলে আমাদের পুকুর আবার তৈরি করতে হয়। এই জিনিসগুলো আগে আমরা জানতাম না। এই ফিশারি 2-3বার ট্রেনিং দেওয়ার পর এইগুলো আমরা শিখলাম। তো এখন কি হয়েছে, ও ধানিপোনা করলাম মোটামুটি আপনার ওই 45 থেকে 50 দিনের মাথাতেই ধানি তৈরি হয়ে গেল। ধানি মার্কেটে সেল করলাম, ওই 50-60 দিনের মাথাতেই একটা টাকা চলে এলো। আমার যা খরচা করলাম সিজনটাতে, এরপর 3 মাস টানা ওই ব্যবসাটা আমাদের চলে। এছাড়াও আরেকটা আমাদের সুযোগ হয়েছে, ধরুন আগে ধানিপোনা বিক্রি করতাম, এই গ্রামেগঞ্জের মধ্যেই বিক্রি করতাম। হোকার আসতো এরকম সাইকেল নিয়ে 2 কেজি 5 কেজি এরকম করে নিতাম। কিন্তু এখন এই গ্রুপের সঙ্গে জড়িত হয়ে এখন আমরা বাইরেও মাল সাপ্লাই দিচ্ছি গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে। সেটা একটা ভালো আমাদের মার্জিন আসছে, অনেকটা মালও বিক্রি হচ্ছে বাইরে, যে মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয়টাও হচ্ছে। সেই এরপর ধরুন এবারে যেমন করেছিলাম, পুরুলিয়া গেছিলাম, কমলপুর গেছিলাম, এদিকে হচ্ছে লক্ষণপুর, শুশুনিয়া, কেঞ্জাকুড়া, ছাতনা, এইসব জায়গাগুলো এর থেকে দিয়ে এসছি, সাপ্লাই দিয়ে এসেছি। সে গ্রুপ মারফতেই আমাদের মতনই আরও যেসব গ্রুপ আছে তাদেরকে সাপ্লাই দিয়েছিলাম। লাভ বলতে অন্য বছর তুলনায় যে হয়, এরপর ধরুন লাভ আমরা যেটা চাষবাস করেছিলাম এবারে ধানিপোনা, সেই করে এবছর ধরুন ধানিপোনা আমাদের 5 কুইন্টাল 24 কিলোর মতন বিক্রি করেছিলাম বাইরে সাপ্লাই নিয়ে। তো আমার যা খরচ হয়েছিল তা ইয়ে করে মোটামুটি 23 থেকে 24 হাজার টাকা আমি প্রফিট পেয়েছি। আমরাও দল করেছি, সব মহিলাদের জাল ধরাধরি, মাছ কুড়ানো সাহায্য করি ছেলেদের। আর আমরা ট্রেনিংও দিলাম, লেখাপড়ারও ট্রেনিং হলো। সব বৌমারা সব অঙ্ক টঙ্ক শিখলো, মাছ বেচতে গেলে হিসাব করতে হবে, কীভাবে নিতে হবে আমাদেরকে, সেগুলো আমাদেরকে স্যার শিখিল। দেখতে পাচ্ছি যে আগে যেভাবে করতাম এখন যেভাবে করছি কিন্তু অনেকটা পরিবর্তন আসছে। আগে কি হতো, মাছ ধরতাম বাজারে বিক্রি করতাম, এতটা আয় পেতাম না, কিন্তু এখন এবছর মোটামুটি 2-1 বছরের মধ্যে লাভজনকও হয়েছি, ঘর দুয়ারও করতে পেরেছি। আগে মাছের বৃদ্ধি আসতো না, খরচাও হয়তো সেরকম করতে পারতাম না, কিন্তু এখন যেভাবে খরচা করছি মাছের বৃদ্ধিও পাচ্ছি, মার্কেটে দামও পাচ্ছি, পরিবর্তন আসছে। আগে যে সাইজ মাছ হতো এক বছরে 50-75 এরকম সাইজ মাছ আসতো, কিন্তু এখন মোটামুটি সেটা 500-600 আমার যে দাঁড়িয়েছে। সারা বছরে আমি হিসাব কিতাব করে দেখেছি আমার যে খরচা হয়েছে আর কি, এমন লেবার টেবার পুকুর তৈরির থেকে আরম্ভ করে যেসব খরচা হয়েছে খাবার টাবারে দেওয়ার করে, তো আমি খরচা বাদ দিয়েও মোটামুটি 1-1.5 লাখ টাকা আমি বছরসালি রোজগার করতে পেরেছি। পশুপালন বলতে আমি ছাগল আছে, আগে মুরগি ছিল, মুরগি মরে যাচ্ছিলো বলে ইয়ে করে দিয়েছি, বিক্রি করে দিয়েছি।
এখন আমার আপাতত 20 পিস হাঁস আছে, ইনকামও হয়, বাড়িতে ডিমটাও খাওয়া হয়। এখন নতুন পদ্ধতি চাষ করার পর থেকেই আগে যেটা আমি ঋণধার থাকতাম তার চেয়ে এখন বছর সারা সংসারের তো চালিয়ে আমি এখন 20-30 হাজার টাকার লাভবান বছর সাল হচ্ছি। আমরা ফার্স্টে গ্রুপটা তৈরি করি, গ্রুপটা তৈরি করার পর থেকে আমরা 11 জন মিলে ব্যাংকের সাথে লেনাদেনা করলে লেনাদেনা হয় আমাদের। লেনাদেনা হওয়ার পর ফার্স্ট গ্রেডিং আমরা 30 হাজার টাকা পেয়েছিলাম, সেকেন্ড গ্রেডিংয়ে আপনার পেয়েছিলাম 80 হাজার টাকা নিয়েছিলাম, সেটাকে আবার পরিশোধ করলাম। পরিশোধ করার পর আবার আপনার একটা লোন আমরা 4.5 লাখের মতন টাকা পেয়েছি। গ্রুপ করার পর থেকে আমাদের যে ফিশারি ডেভেলপমেন্ট লিঙ্ক কার্ডটা সেটাও আমাদের 11 জন গ্রুপের ভিতরে সবাইকে নিয়ে আমাদের কার্ড অবশ্য আমরা করেছি। আমরা গ্রুপ থেকে যে মাছ চাষ করছি তাতে সব খরচা খরচ বাদ দিয়ে মোটামুটি মান্থলি 2 থেকে 3 হাজার টাকা আমাদের সঞ্চয়ের রাস্তায় এগিয়ে এসেছে। এরপরে আমার পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যতে যে আমি নিজস্ব হ্যাচারি একটা তৈরি করে আমি নিজে ডিম তৈরি করব। স্যার মাঠটা ফাঁকাই ছিল এখানে, দিয়ে পরে সার্ভিস সেন্টার থেকে ট্রেনিং করে এলাম, দিয়ে পরে চারা তৈরি করলাম। সেইগুলো চারাগুলো নিয়ে যেতে পারলো না, দিয়ে পরে আর কয়েক মাস আমাদের মন খারাপ হয়ে গেলো, দিয়ে পরে আর করলাম না। আমরা যখন এখানে প্রথম নার্সারি করি তখন জলের সমস্যা ছিল, ওখানে একটা কুয়ো পড়ে আছে, ওখান থেকে জল আনতাম মাথায় করে বয়ে। তারপর পরে মানে সেই চারাটা সে বছর বিক্রি হলো না, তারপর 1 বছর আমাদের গ্যাপ ছিল, সে বছর মানে আমরা চারা তৈরি করিনি। তারপরের বছর আবার অসিত কাকু এবং শান্তি কাকুর সহযোগিতায় আমরা আবার করলাম, ওদের উৎসাহতে। আমরা এই নার্সারিটাকে একটা পার্মানেন্টলি নার্সারিতে নিয়ে যেতে চাই। যার প্রথম সমস্যা ছিল জলের, সেই জলের সমস্যা এখন সমাধান হয়েছে ডিআরডিসির সহযোগিতায়। 94 হাজার টাকা স্যাংশন করেছে একটি কুয়োটা কমপ্লিট করে ফেলেছে। 50 হাজার টাকা তুলে বাকি 44 হাজার টাকা পাওনা রয়েছে, নিজেদের টাকা দিয়ে আবার তারা কুয়োটা কমপ্লিট করে ফেলেছে। 8,000 চারা বিক্রি করা হয়েছে পুরুলিয়া ওই সার্ভিস সেন্টারে। চারা থেকে 14,400 টাকা আমরা পেয়েছিলাম। অনেকটা জায়গা আছে, সেই জায়গাতে তারা সবজি লাগিয়েছিল, ওল লাগিয়েছে। এখন 150 ওল এই মাটির মধ্যে রয়েছে, যার ওজন এক একটা ওল 2 কিলো 2.5 কিলো কমপক্ষে সেই ওলটা আছে। এবং তারই ফাঁকে সবজিটাও তারা করেছিল, বিভিন্ন ধরনের সবজি সিজনের। এবং এরা একটা মিড ডে মিলের সাথে যুক্ত। মিড ডে মিলে যে সবজিটা দিয়েছেন সেটা থেকে কত টাকা আয় হয়েছে? সেটা না কম বিক্রি হয়েছে, তা 500 টাকা হয়েছিল। আমাদের জেলায় প্রচুর কলমের চারা বিক্রি হয়, বিডিও অফিস থেকে কিনে নেয়, পঞ্চায়েত থেকে কিনে নেয়, কিন্তু এখানে তেমন কোনো ইউনিট নেই। যদি আমরা এটা ধীরে ধীরে কলম চারা তৈরি করতে পারি, কিছু সোশ্যাল ফরেস্ট্রি করতে পারি, কিছু সবজি করতে পারি, তাহলে আমরা একটা ভালো জায়গায় পৌঁছাতে পারব। In Bankura, this group of 12 women underwent a training on preparation of vermicompost provided by DRCSC at their Jharkhand center. The group was supported with 27,000 rupees for making the compost kit. সেই 27,000 টাকা নিয়ে ওরা এই পিট নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে, কোনো লেবার না খাটিয়ে নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে তারা এই পিটগুলো তৈরি করলো। পিটগুলো তৈরি করার পর তারা কাজ শুরু করলো মাল প্রোডাকশন। যারা ওরা ট্রেনিং নিয়ে যে প্রোডাকশনটা করেছে তাতে করে ওরা ভাগ জানতো, ওরা ভাগ দিয়েই সেই মালটা তৈরি করেছে। প্রথমে কুটি দিচ্ছি, তারপরে সার দিচ্ছি গোবর সার, তারপরে দিচ্ছি পাতা, তারপরে দিচ্ছি পানা, দিয়ে আবার তারপরে কুটি, দিয়ে আবার তারপরে গোবর সারটা দিচ্ছি, দিয়ে সেইভাবে আমরা তৈরি করছি। ওদের এই প্রথম মাল উঠেছে, প্রথম মাল ওঠার পর ওদের 34 কুইন্টাল মাল বেরিয়েছে। এই 34 কুইন্টাল মালটা প্রথমে মেয়েরা চেলেছে, ওজন করেছে, ওরা নিজেরাই প্যাকেট করেছে, সেলাই করেছে এবং গাড়ি দিয়ে এখান থেকে ছাতনা যে হাউসি আছে ওই গ্রামে গেছে, আর একটা বেনেজুড়ি বলে গ্রাম আছে সেখানেও গেছে মালটা, আর গেছে আপনার খড়বনা, এইখানে এই মালটা ওখানে গেছে। এখানে এদের রেট হয়েছে, এদের মালটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে মোটামুটি 3 টাকা খরচ হয়েছে, তো এদের সারটার রেট হচ্ছে 5.5 টাকা।
রকম পরিস্থিতি ছিল, তখন আমরা প্রথম মার্কেটটা কম হতো বা আমাদের যে উৎপাদনটা, সারের যে উৎপাদন সেটাও পরিমাণে কম হতো। প্রথম আমরা 20 কুইন্টাল 60 কুইন্টাল এরকমভাবে আমরা উৎপাদন করতে পারতাম সারটা। এখন আমরা যেহেতু মার্কেটটা কিছুটা হয়তো লোকালিটিতেও করতে পারছি বা ব্লক পঞ্চায়েতেও করতে পারছি বা বাইরেও করতে পারছি, সেহেতু আমরা একটু উৎপাদনটা বাড়িয়েছি। যেমন এখন আমরা নিজেদের মধ্যে টার্গেট করেছি যে আমাদের বাৎসরিক 80 কুইন্টাল সার আমাদেরকে উৎপাদন করতে হবে। প্রথম হয়তো আমরা 8,000 থেকে 10,000 টাকা ইনকাম করতাম, এখন আমার বাৎসরিক 12,000 টাকা ইনকাম। সমস্যা ছিল আমাদের শেডটা আগে এরকম একটা খড়ের ছাউনির শেড ছিল। প্রথমত শুরু করার সময়তে আমরা লোন নিয়ে ডিআরসিএস থেকে লোন নিয়ে আমরা একটা খড়ের ছাউনির পিট করেছিলাম, সেটা নিয়ে আমাদের কাজ চলছিল। কিন্তু বর্ষাকালে খুব বর্ষার পরে শেডটা পড়ে যায়, তাতে আমাদের কাজ করার অসুবিধে হয়। সেটা নিয়ে আমরা বিডিও অফিসে জানিয়েছি দরখাস্ত অ্যাপ্লিকেশন করে, সেই অ্যাপ্লিকেশন করে বিডিও সাহেব ফরওয়ার্ডিং করে আবার সেটা পঞ্চায়েতেও পাঠিয়েছিল। তারপরেও ওরা বলেছিল যে এনআরইজিএস সেল থেকে আমাদের করে দেওয়া হবে। তো তারপরে ওইটা নিয়ে স্থগিত থাকতে থাকতে পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে আবার ফের যাই, আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত করি। সিদ্ধান্ত করার পরে একটা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে যাই, প্রধানকে বললাম যে কোনো ফান্ড থেকে হলেও আমাদের সেটটা করে দিতে হবে। প্রধান এখন আপাতত বলেছে যে আমাদের পঞ্চায়েত মেম্বারদের মিটিং হোক, আমরা ওখানে যে কোনো ফান্ড থেকে পাস করে সেটটা করে দেওয়া হবে। এই অবধি হয়ে আছে। এই কাজটা নিয়ে পরবর্তী ভাবনা হচ্ছে আমাদের যে আজকে আমরা হয়তো 12টা মেয়ে নিয়ে কাজ করছি, 12টা মেয়ে নিয়ে কাজ করার পরেও আমাদের যে আয়টা হচ্ছে, তাতে করে তো ওরাও এত বড় একটা ফার্ম চালাচ্ছে, তার সাথে সাথে যদি আমরা নিজেদের আয়টা আরও বাড়াতে পারি বা মার্কেটটা যদি আমাদের আরও বড় রকম হতে পারে, আমরা যে সুযোগটা পেয়ে থাকি, তাহলে পরবর্তীকালে আমাদের যে পাশে আরও সেট করার চিন্তাভাবনা আছে বা জায়গা আছে, সেটার উপরেও আমরা কাজ করতে পারবো। আর সেখান থেকে আমরা মনে হয় যে আমাদের সাইডে যারা আরও দল আছে তাদের থেকেও মেয়ে নিয়ে আমরা আরও তাদেরকে উৎসাহিতভাবে কাজে নিয়েও যুক্ত করতে পারবো। আর এইটাকে আমরা পুরো ব্যবসা ভিত্তিক আমরা করতে চাই। এখন তো আমরা ছোটোখাটো একটা এত সব ব্যবসার হয়তো সেরকমভাবে বুঝতে পারছি না। যখন সেটা কোয়ালিটি বাড়বে বা উৎপাদন বাড়াতে পারবো বা মার্কেট ধরতে পারবো, তখন আমরা সেটা ব্যবসা ভিত্তিককে আরও বড় রকম করে বাড়াতে পারবো। "20 members from 2 SHGs in Moukura village was provided training on mushroom cultivation in the Jhargram center of DRCSC. আমি ঝাড়গ্রামে ট্রেনিং নিয়েছিলাম মাশরুম চাষের। সেখান থেকে ট্রেনিং এসে পরে ওখান থেকে বীজ নিয়ে আসি এবং এখানে আমরা বাড়িতে প্রশিক্ষণ নিয়ে পরে বাড়িতে তৈরি করি আমরা এটা চাষ করে আমরা আমাদের খুব লাভজনক আর কি। দিয়ে এটা বিক্রি আমরা বাজারেও বিক্রি করি বা আমরা নিজেদের ঘরেও রান্না করে খাই আর কি। গ্রুপ আমাদের দুটো গ্রুপ আছে, 20টা মেম্বার আছে। তো 20টা মেম্বারেই এইসব তৈরি করে। একটা ব্যাগে মোটামুটি 1 কেজি। কত টাকায় বিক্রি করেন? 100 টাকা। এখন আমি এই খিজুরগুলির সাথে যুক্ত, কিন্তু আগে আমি বেকার ছিলাম। এই সার্ভিস সেন্টার থেকে গত 2013-তে আমরা এই খিজুরগড় সম্বন্ধে আমরা ট্রেনিং নিই। তো সেখান থেকে আমরা ট্রেনিং নিয়ে প্রথম শুরু করলাম কাজ, যেমন গাছ ঝোড়া, গুড় তৈরি করা। এসব আগে আমরা কিছুই জানতাম না। আর গুড় থেকে কত ইনকাম হতে পারে সেটা কোনো আমাদের আন্দাজ ছিল না। তো এখন বুঝতে পারছি যে গুড় থেকে এখন না, তো গত বছর ইনকাম করতে পেরেছি যে কত টাকা ইনকাম হতে পারে। এখন বেকার থেকে আমার একটু বেকার সমস্যাও সমাধান হয়েছে। গত বছর আমরা ওই সিজনে 1,35,000 মতন আমরা টোটাল ইনকাম করেছিলাম। তো তার মধ্যে 35,000 টাকা খরচা, 1 লাখ টাকা আমাদের জমা হয়েছিল। গত আমরা 3 মাস ধরে ট্রেনিংটা নিয়েছিলাম ওখানে। 3 মাস কাজ করার পরে যথেষ্ট সেই সিজনটা কাজ করলাম, কিন্তু অন্য সিজন তো কোনো কাজ নেই, আমরা তো কাজ করতে পারিনি। তো ছেলেগুলো আমরা যে দলটা যে একসাথে কোনো বিয়ে করবো থাকবো, দেখা দেখি হয় না, অন্য গ্রামের তো জাস্ট আমরা এবছর
মানে ওই 12 জনের মধ্যে আমরা ভাগ হয়ে গেছি। যেমন এখানে আছি এখন 5 জন, আর এই আমরা 5 জন থেকেই আমরা আবার নতুন একটা যে কিছু ছেলে আমাদের দেখে উদ্যোগ নিয়েছে, জাস্ট ওদেরকে আমরা হেল্প করছি। আমাদের দেখে ওরা গত বছর দেখেছে যে ইনকাম ভালো, আমরা ওদেরকে হিসাব দেখিয়েছি, তোরা বললো যে আমরাও এবছর করতে চাই, কিন্তু তোমরা হেল্প করবে আমাদেরকে। আমরা বললাম যথেষ্ট আমাদের কাছে হেল্প পাবে। এখান থেকে গিয়ে আমরা কাজও করে দিয়ে এসেছি, দেখিয়ে দিয়ে এসেছি কীভাবে গুড় ফোটাতে হয়। ওরা তো নতুন, কিন্তু আমরা এখান থেকেই আরেকটা দলকে আমরা সহায়তা করছি যে ওরাও করুক, এবং পাশাপাশি এবছর আমার দেখে আবার অনেকেই এই কাজে নেমেছে। বাঁকুড়া 2 নম্বর ব্লকের 7টা গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। আপনার বিঘনা, কুষ্টিয়া, নড়া, শানবাদা, মানকানালি, পুরন্দরপুর, তো জুনবেরিয়া। তো এখানে টোটাল 850 গ্রুপ আছে। 850টা গ্রুপের মধ্যে এরা অনেকে প্রজেক্টের সাথে যুক্ত হয়েছে। তো প্রত্যেকটা জায়গায় ভালো কিছু কিছু কাজও চলছে, এবং 71টা সাব ক্লাস্টার অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। তার মধ্যে প্রত্যেকটা গ্রাম পঞ্চায়েতে 7টা ক্লাস্টার আমাদের তৈরি হয়ে গেছে। আর সবথেকে গর্বের বিষয় এই যে বাঁকুড়া জেলার মধ্যে এই বাঁকুড়া 2 নম্বর ব্লকেই আমরা ফেডারেশন করতে সক্ষম হয়েছি। এই যে কর্মকাণ্ড, এটা সম্ভবপর হয়েছে একটা সমষ্টিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এর সঙ্গে যুক্ত আছেন আমাদের রিসোর্স পার্সন যারা আছেন, আমাদের বিভিন্ন ক্লাস্টারের নেত্রী যারা আছেন, এবং বিভিন্ন গ্রুপের যারা নেত্রী আছেন, তারা তাদের যে অক্লান্ত চেষ্টা এবং অনেক দিনের চেষ্টার ফলে আজকে আমরা একটা ফেডারেশন তৈরি করতে পেরেছি। Through our intervention, we have been able to reach 583 unemployed youth so far. Among them, income of 400 youth has increased by at least ₹1,000 per season, which we believe will increase further with the passage of time by helping them with their marketability and developing their professionalism and business understanding. We aim to train another 1,500 in next 5-6 years. This intervention reinforces our belief that through the practices of sustainable natural resource management, by adding value to the local resources, can fetch a worthwhile livelihood for a huge battery of unemployed youth, and also stop their compulsion to migrate to the cities in search of work. We extend our heartiest thanks to European Union, Commerce Bank and Velthungir Hilfe for supporting us in making this program a grand success. Looking at the success of this project, Velthungir Hilfe is further trying to institutionalize these training programs so that these trainings are delivered on a continuous basis in the districts where we work. And therefore, the idea of community college has been developed. Community colleges are supposed to cater to the skill development of rural youth of a particular area on the available potentials of that area, the natural resources that are available. The purpose is to make the community colleges sustainable. However, we also see the challenge of working with the poorest. So it will be important in future how these community colleges are able to generate their revenue so that they can reach to the most marginalized and are able to cater to the skill development of need of the poorest. It is therefore important for all the stakeholders who have the mandate to work on vocational education space to come together and build the skills of the rural youth. For example, we are looking forward to National Rural Livelihood Mission, which is coming up in a big way in the country to invest into the skill development of rural youth. Similarly, we are looking at the corporates who sees a potential in investing into rural youth who are the future potential of the country. It is important for all of us to work together and ensure that the farmers who are producing the food, that is the utmost important thing for all of us,
to be skilled and to be respected, and so that they can say with pride that I am a farmer and I till my land well.